چلتے نا سینہ تان کے پتہ چلتا تھا محمد کا غلام جا رہا ہے. رسول اللہ کافر کی بیٹی ہے, کافر کی بیٹی ہے. کہا اگرچہ کافر کی بیٹی ہے تو بیٹی لیٹے ہوئوں کا دل نہیں توڑتے, ہم زندوں کا توڑ رہے ہیں. یہ میرا اسلام ہے, ہمارا اسلام اتحاد سکھاتا ہے, توڑنا نہیں سکھاتا. ایک دوسروں کی گردنوں پہ نقص نکالنا نہیں سکھاتا. بھی آتے تھے, بیگانے بھی آتے تھے, لیکن رب کعبہ کی قسم جب بیگانے آتے تھے وہ بھی اپنے بن جاتے تھے. آپ فرمانے لگے ہمارے دیو مجھے صاحب مزار کے دل کا خیال ہے. ہم تو مرنے کے بعد دفن کرتے ہیں, دور کفر میں زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا. مخالفت کی بنا پر اتر آتے ہیں, ممبروں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو لڑا رہے ہوتے ہیں, جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں, میرے دامن میں تو کانٹوں کے سوا کچھ بھی نہیں, لیکن آپ تو پھولوں کے خریدار نظر آتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, علماء اہل سنت. سرکار کی محفل میں آئے ہیں, ہم کسی چودھری یا نمبردار کی محفل میں نہیں آئے. یہاں پر جلسہ ہو, سیاسی جلسہ ہو, سیاسی کلام ہو رہا ہو تو اپنے قائد کے ماننے والے ہوتے ہیں, وہ سینہ تان تان کے اس کا نام بلند کر رہے ہوتے ہیں. یار بتاؤ اس قائد کا ذکر کیوں نہ کریں جس کے صدقے ماں کے قدموں میں رب نے جنت رکھ دی ہے. اس شہنشاہ کا ذکر کیوں نہ کریں جس کے صدقے میری اور آپ کی بیٹی کو عزت ملی ہے. میرے صاحبوں, دور کفر کو آپ اٹھا کر پڑھ لیں, باپ کو باپ نہیں سمجھا جاتا تھا, غلام سمجھا جاتا تھا. کسی خاتون کا شوہر انتقال کر جائے نا تو دور کفر میں اس عورت کو بند کمرے میں قید کر دیا جاتا تھا, بھوکی پیاسی وہیں دم توڑ دیتی تھی. ہم تو مرنے کے بعد دفن کرتے ہیں, دور کفر میں زندہ بچیوں کو دفن کیا جاتا تھا. تو میرے محترموں, جس کے صدقے عزت کا تاج ملا ہے اس کے محبوب کے ذکر میں ہم آئے ہیں. تو اس کا ذکر سننا ہے تو پھر پکے مومن بن کے سننا ہے, فسادی بن کے نہیں سننا. کچھ لوگ فساد پھیلاتے ہیں ان محافلات میں آ کر, فتنہ پھیلاتے ہیں, فلاں یوں ہے, فلاں یہ ہے. کچھ علماء بھی ہمارے اللہ ماشاء اللہ مخالفت کی بنا پر اتر آتے ہیں, ممبروں پر بیٹھ کر ایک دوسرے کو لڑا رہے ہوتے ہیں, جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں. یہ سادی قوم فساد میں پھیل جاتی ہے کہ جب علماء اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو سادی قوم کہاں جائے گی. اب اسی پہ میں ایک جملہ دیتا چلوں. امام شافعی رحمہ اللہ بہت بڑے امام گزرے ہیں. یہ امام رفع الیدین کے قائل تھے, ہمارے امام رفع الیدین کے قائل نہیں تھے, لیکن امام شافعی رفع الیدین کیا کرتے تھے. ایک دفعہ آپ چلتے چلاتے بڑے امام کے مزار پہ پہنچے ہیں. لوگوں نے دیکھا کہ امام شافعی نے نماز پڑھی ہے, مقتدی دیکھ کر حیران رہ گئے. آج پہلی بار امام شافعی نے رفع الیدین نہیں کیا, پہلی بار بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھی. تو مقتدیوں نے سوال کیا, حضور ایسا کیوں, آپ تو رفع الیدین کے قائل ہیں, یہاں پر کیوں نہیں رفع الیدین کیا؟ تو آپ فرمانے لگے, او مقتدیو مجھے صاحب مزار کے دل کا خیال ہے. یار ہمارے بڑے مزار میں لیٹے ہوئوں کا دل نہیں توڑتے, ہم زندوں کا توڑ رہے ہیں. ہمارے امام, ہمارے اصحاف, ہمارے بزرگ جو گزرے ہیں وہ تو ان کی محافلات میں ہر بندہ آتا تھا. میرے صاحبو داتا علی حجویری کی محفل میں ہر بندہ آتا تھا. بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل میں ہر بندہ آتا تھا.
दाता अली हजवेरी की मजलिस में बेगाने भी आते थे, अपने भी आते थे। ख्वाजा नूर मोहम्मद महारवी की मजलिस में सारे आते थे, अपने भी आते थे, बेगाने भी आते थे। लेकिन रब्बे काबा की कसम, जब बेगाने आते थे वो भी अपने बन जाते थे। ये थे हमारे बुजुर्ग। हम तो तोड़ने में लगे हुए ना, लोगों की गर्दनों पे निगाहें हैं, हम ये इस तरह इनको इधर कर रहे हैं, उनको इधर कर रहे हैं, यूं फितना फैला रहे हैं, यूं फितना। ये ईमानी नहीं इत्कादा, ईमान तो इत्तेहाद सिखाता है। बताओ मेरे मुस्तफ़ा ने क्या दर्स दिया, किसी तो को तोड़ने का या अमन का दर्स दिया? हुजूर को तो पत्थर मार रहे हैं, लेकिन आप मुस्कुरा के बुला रहे हैं हुजूर को। हुजूर की बारगाह में यार काफिर की बेटी आ गई, तो मुस्तफ़ा ने फरमाया इसके सर पर दुपट्टा दो। कहा दुपट्टा नहीं है, फरमाया ये लो मेरी काली चादर दे दो। कहा या रसूल अल्लाह काफिर की बेटी है, काफिर की बेटी है। कहा अगरचे काफिर की बेटी है तो बेटी। अब जब वो बच्ची वापस घर पहुंची तो भाई कहने लगा क्या तुम्हारा मुस्तफ़ा मोहम्मद के दरबार पर तुम्हारी इज्जत महफूज रही? अब वो बच्ची कहने लगी ऐ भाई इतने तेरे दरवाजे पर महफूज नहीं हूं जितनी मोहम्मद की बारगाह में महफूज थी। ये मेरे साहिबो ये हमारा दीन है, ये मेरा इस्लाम है। हमारा इस्लाम इत्तेहाद सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता, एक दूसरों की गर्दनों पे नुक्स निकालना नहीं सिखाता। हमारा इस्लाम सिखाता है आजिज़ी सिखाता है। और इसी बात पर मुझे एक बात याद आ रही है हजरत बिलाल हबशी की। कौन बिलाल हबशी यार जो इश्क में मारे खा रहा है? हमने मारे तो नहीं खाए। अब बिलाल हबशी का एक अंदाज था, मुझे बहुत पसंद आता है। कभी कभी मैं मुनाफिकों के सामने वो अंदाज अपनाता भी हूं, लेकिन उलमा मना करते हैं। वो अंदाज क्या है? आप अकड़ के चला करते थे। मक्के के बाजार में जब हजरत बिलाल चलते ना, सीना तान के, पता चलता था मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। तो किसी सहाबी ने जाकर बारगाह रिसालत में अर्ज की या रसूल अल्लाह बिलाल बड़ा अकड़ता है, अल्लाह तो फरमा रहा है आजिज़ी इख्तियार करो, लेकिन बिलाल अकड़ अकड़ के चलता है। तो हुजूर ने बिलाल हबशी को अपने पास बिठाया और मेरे आका ने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। यार मैं कुरान पढ़ूं या कोई हुस्ने किरात वाला कारी कुरान पढ़े तो यूं लगता है जैसे कुरान नाजुल हो रहा है। तो साहिबे कुरान कुरान पढ़े तो क्या आलम होगा? मेरे मुस्तफ़ा जिस पर कुरान उतर रहा है वो कुरान पढ़े तो क्या आलम होगा? तो कुरान पर बात हो रही है तो एक मक्के में बहुत बड़ा शायर था, शेर लिखा करता था, उसके शागिर्द बहुत सारे थे। उसने क्या किया, एक गार में अपना ठिकाना बना लिया, गार बंद कर लिया, अंदर बैठता। शागिर्द शेर लिखते, एक रुके पे लिख कर गार के अंदर फेंकते, वो देखता और बाहर उसका जवाब दे देता दुरुस्त है या गलत है। तो एक दिन एक शायर ने जब ये सूरत कौसर नाज़िल हुई, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। तो वो शागिर्द ने ये 3 मिसरे लिखे और नीचे लिखा कि उस्ताद जी मैंने ये 3 मिसरे लिखे लेकिन चौथा मुझे नहीं आ रहा, आप लिख कर ये मेरा शेर मुकम्मल करें। अब वो सुबह जब गया तो वो वापस आया तो आगे लिखा हुआ था कि इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर मा हाज़ा कौलुल बशर। कहने लगा कि ये तो किसी बशर का कलाम ही नहीं है, ये किसी बंदे का लिखा हुआ कलाम नहीं है, ये तो किसी और का लिखा हुआ है। अब ये कलाम मुस्तफ़ा बिलाल हबशी को सामने बिठा के पढ़ रहे हैं और फरमा रहे हैं बिलाल अल्लाह फरमाता है आजिज़ी किया करो, आजिज़ी किया करो, आजिज़ी किया करो। बिलाल हबशी ने हाथ जोड़ लिए, आका सोनिया मैया मैनू क्यों दसी जा रहे हो? मैं तो पहले भी सुनिया लेकिन खुसूसी मैनू ये पैगाम देने की वजह की है। फरमाया एक शिकायत आई है, पता चले तू मक्के दे बाजार च आकड़ आकड़ के टुरना है,
ਆਕੜ ਆਕੜ ਕੇ ਟੁਰਨਾ। ਕਿ ਜੀ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਅਬੂ ਜਾਹਲ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਕਾਫਿਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਬਖਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਆਕੜਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਇਹ ਝੂਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਕੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, मैं सच्चा हो के नहीं आकड़ सकता। ये झूठे होके आकड़ सकते हैं, मैं हुजूर का गुलाम होके पक्का मोमिन होके नहीं आकड़ सकता। फिर मेरे आका ने फरमाया जा चला जा बिलाल, तेरी आकड़ भी इश्क वाली है। फिर मैं क्यों ना